ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। Most revered Swami Gautamananda Ji Maharaj, Vice President of our worldwide organization and also the Adyaksha of Chennai Math, my other dear Swamis, Swami Satyajnananda Ji who is on the stage, Swami Dharmishtananda Ji and my other dear monks who are in the audience, my dear devotees, today is a very auspicious day. We have completed our Shashi Maharaj's arrival to Chennai. This is actually 126th event and 125 years it is completed because Maharaj came on 1897, 17th March. So if we count his arrival, so it will be 126th, and completion of the years if we calculate, it will be 125 years completed. So it is a historic occasion. Why we have to recollect is, I will take you back to the timelines. You just imagine yourself 125 years ago when our dear Shashi Maharaj, Swami Ramakrishnananji came and landed. At that time, for your information, no train services were available, no train line was existing. So Maharaj came by steamer and he landed here, and some of the devotees received him. Alasinga Perumal, Dr. Nanjunda Rao, many others were there. Only one thing just I want you to mentally meditate upon is, you see, he is bringing Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna could not come in his physical frame to South India, but Shashi Maharaj is bringing him. If we say when Vivekananda came, I am telling you in 1892, when for the first time in the house of the Nanjunda Rao, he saw the photo of Sri Ramakrishna, he was 100% convinced that before any of his, direct disciples could come, Sri Ramakrishna has already entered. But still, we people, we want to memorize, we want to commemorate certain events which are very dear to us. So we want to systematize them, and that one event is Shashi Maharaj's arrival 125 years ago to Chennai, and he is bringing, Sri Ramakrishna used to say, Sri Asti is a living, he is living. Why? I tell you, some we say Annagata Prana. If Anna is not given, Prana is gone. Then some are Astigata Prana. If Asti is there, the Prana of that person is there. In Bengali they say Astigata, Majjagata, Raktagata, so many are there.
That is why I am telling you. You see, even their mortal remains are very much living. This Swami Vivekananda tested it in Baranagar Monastery. That event I am not going to tell you. You can refer to the books, you will find it. They had a doubt whether Sri Ramakrishna is still, and they just, took little of the mortal remains. All day they were completely immersed. That is why I am telling you, whole of Tamil Nadu and especially Chennai is a blessed city, because Sri Ramakrishna willed himself to come here. And I will tell you one more thing, those who were witness to the new temple inauguration, I had told to many of my friends, don't miss this occasion, because the Asti of Sri Ramakrishna will be once again carried from, because many might not have seen, but we had the blessed opportunity. Here I still remember the old temple entirely, and at that time most revered Swami Gautamananji was the head of the center. In 2000, what Shashi Maharaj had brought it, what was enshrined in the old temple, later on the great golden opportunity came here only on this temple. That was in 2000. Those who could not be witness to that event, you can still feel blessed. We are sitting in very much in that temple only. What Shashi Maharaj carried Sri Ramakrishna to Chennai. I keep on telling our students especially, look here, Swamiji first landed after his triumphant return. He touched the soil of Tamil Nadu only. And later on, you all know, I will not elongate, I will not, because it is a very vast topic. It will suffice for us to remember one important thing is that when Shashi Maharaj came here, our Raja Maharaj used to say, he used to call one Dikpal. He is an emissary sent, selected by Swami Vivekananda for the south. And today also, we should also recollect how much Shashi Maharaj has given completely his body and mind to the seva of the Sri Ramakrishna, so that we, the children who are born in South India, can feel blessed. Mind you, 14 years, the most toughest journey in his life. There are many incidents, after incidents we can tell him. Mind you, when Swami Vivekananda told him, he immediately, without uttering any word, he doesn't know language. His food habits are not going to match. You just see an unknown land with unknown habits, obeying the command of his brother disciple, because Shashi Maharaj used to love Swami Vivekananda very much, vice versa. And that is why when Shashi Maharaj, Swamiji left his mortal coil, it was only Shashi Maharaj received that information. And that is why this day, when yesterday our Dharmishtananji told me, Maharaj, tomorrow we are in our own humble way, we are going to remember this day and celebrate it. I was out of Chennai, in fact.
I told, don't worry. Definitely this is one of the memorable event for all of us. More to introspect, not outside only celebrations and other things. If you imagine how Shashi Maharaj humbly bringing Sri Ramakrishna here, 14 years of tapasya, and then I will conclude telling that two important things we will ever remain grateful to Shashi Maharaj is bringing Holy Mother and bringing Raja Maharaj, the Manasaputra of Sri Ramakrishna, to this South India. But for Shashi Maharaj, I don't know this would have happened or not. We will ever remain grateful. Mother came here, Mother has blessed this land, and later on Raja Maharaj also, Swami Brahmanandaji also has come. So that is why I feel ecstatic when I think all these things, and especially I remember only two things. Two persons performed Durga Puja and then went away. Two direct disciples of Swamiji, Guru Maharaj. One is Swami Vivekananda. He performed Durga Puja and the very next year he went away. Where he performed Durga Puja? Invoking the Mother of the Universe. Oh Mother, you thou gracious, you be graceful to all of us. Because without the Shakti, there is regeneration of India is not possible. So one Durga Puja was done by Swamiji in Belur Math, and the very next year he went away. He thought, yes, my job is over. The another person also did Durga Puja. That Durga Puja he did it in South India. And that Durga Puja, where it happened? Janto Durga, living Durga he invoked. And that incident happened in Bengaluru when Mother was sitting on the rock. You know, immediately Shashi Maharaj rushed there. He prostrated. Sarva Mangala Mangalle Shive Sarvartha Sadike. You see, they don't need anything for themselves. They come for the good of the world. So, he also did the Durga Puja. After doing Durga Puja, within 1 year he also vanished. So, these two brother disciples, many similarities are there, but even then, I myself consider I want to meditate on these events because these are too, deep in meaning to be understood. Perhaps, I doubt, whole my life, even if I live and try to understand the meaning, it will be insufficient. It will be insufficient. That is why I will conclude this thing telling, you see, whenever Shashi Maharaj's thing comes, it is so emotional, I will tell you, how much Swami Vivekananda loved Shashi Maharaj. He has given his best gift to South India. If Holy Mother is the best gift of Sri Ramakrishna, the best gift to South India, especially of Swami Vivekananda, is, I consider, Swami Ramakrishnanaji. And you will understand in the one letter it is there. Shashi Maharaj, after staying here for many years, Swamiji's health was not all right. Lot of medical expenditures were there. But even then, Shashi Maharaj, he went from South India. He had collected 400 rupees. And he kept at the feet of Shashi Maharaj. Mind you, at that time,
The parents of the Shashi Maharaj especially were also not keeping well. Swamiji told, use this one for them. And Shashi Maharaj answered, I don't care for it. I have brought it for you and you only. Then what happened? When Shashi Maharaj placed it at the feet of Swamiji, the tears started coming from the eyes of Swami Vivekananda. And he is writing this to Sister Nivedita. In that letter it is recorded. Swamiji is telling, it has never happened in my mind. It has never happened in my mind, in my life. And you know, when Swamiji was also not keeping well, and he writes in that letter to Sister Nivedita, he is telling, tomorrow even if my body goes, you see to it that these 400 rupees are returned back to Shashi Maharaj. But it did not happen. Swamiji used it, I am telling you, Swamiji's body, because Swamiji was also not keeping well at that time very much. Why I am telling is, in the end of that letter, by ending that letter I will tell and finish it. In the end of that letter, Swamiji is telling, he has left behind, Swamiji is telling, even tomorrow if I die, 2 persons I am very sure they will carry out my mission. One is Shashi Maharaj, another one is Sister Nivedita. So Swamiji is writing in that letter, 2 seeds are enough to reforest the whole world. And that is why I am telling you, that letter, if we read, how much Swamiji reposed faith in Shashi Maharaj. South India is yet to understand the importance of Shashi Maharaj. I many times see dreams. What I see dreams, do you know? The entire South India will be populated by Ramakrishna's temple. And in front of every Ramakrishna temple, Shashi Maharaj's Vigraha will be there standing like a Garuda. And people will say, without visiting him, if you go to Sri Ramakrishna, he will not accept your ovations. So I see like that. And Shashi Maharaj will be ever remembered in South India. This is my feeling. At the end, I pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother, Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda, and our dear Shashi Maharaj. May we all become fit instruments in carrying out the great legacy which they have entrusted us in this world. Thank you very much. Thank you, Maharaj, for sharing your emotional thing which Shashi Maharaj received from Swamiji. So we hope to have many temples, as you mentioned, just like Garuda sitting there. If not today, it is going to happen with all your effort and prayers. Thank you, Maharaj. நிகழ்ச்சியின் அடுத்ததாக நமது சென்னை மடத்தில் பல வருடங்கள் இருந்து இப்பொழுது சென்னை ஸ்டூடெண்ட் சோமில் செக்ரட்டரியாக இருக்கும் சுவாமி சத்யஜானந்த் அவர்களை 2 வார்த்தை கூற அழைக்கிறோம். ப்ளீஸ். பூஜைக்குரிய டாக்டர் சுவாமி கௌதமானந்த் மகாராஜ் அவருடைய திருவடிகளை வணங்கி, மற்றும் டாக்டர் சுவாமி சுகதேவானந்த் மகாராஜ் அவர்களுடைய திருவடிகளையும் வணங்கி, மற்ற சாது பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம அன்பிற்குரிய சசி மகாராஜனுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை சுகதேவானந்த் மகாராஜ் ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள்.
நான் இப்போ இருக்கிற இடம் மாணவர் இல்லம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம்னு சொல்ற இடம். அதுக்கு சசி மகாராஜனுடைய அன்பு எவ்வளோ இருந்ததுங்கிறது அது ஒரு பெரிய சாட்சி தான். ஏன்னா அவர் ஆரம்பிக்கும் போது 1905 அப்போதான் மாணவர் இல்லம் தொடங்குது. அதுக்கு காரணம் நம்ம மகாராஜ் தான், சசி மகாராஜ். அப்போ ஒரு மாணவன், ஒரு சின்ன பையன் மைசூர்ல இருந்து அப்பா அம்மா இல்லாம அவன் சென்னைக்கு வந்துடுறான். அப்போ மெட்ராஸ் வந்துட்டு அவனுக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை. அப்படிங்கும்போது மகாராஜ் தன் கூடவே வச்சு அவனை பாதுகாக்கிறதுக்கு கவனிக்க பார்க்கறாரு. ஆனா அந்த நேரத்துல அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருந்த நேரம். ஸோ அதனால அவரால் அந்த மாணவனுக்கு சரியான கல்வியை கொடுக்க முடியல, சாப்பாடும் கொடுக்க முடியல. அவர் அந்த இதுல ரொம்ப வருத்தப்பட்டு, அப்போ அன்பர் ராமசாமி ஐயங்கார் அடிக்கடி சசி மகாராஜை பார்க்க வருவார். அவர்கிட்ட மகாராஜ் ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறார், இந்த பையனுக்கு நீ ஏதாவது பண்ண முடியுமா, என்னால சரியா அவனுக்கு கல்வி கொடுக்க முடியல, சாப்பாடும் கொடுக்க முடியல, பராமரிக்க முடியலங்கிறார். அவரு அந்த ஒரு கருணை அப்படிதான் ஆரம்பிக்குது மாணவர் இல்லம். அதுக்கப்புறம் நஞ்சுன்ராவ் ஒரு இடம் கொடுக்கிறார். ராமசாமி ஐயங்கார் இன்னும் சில மாணவர்களை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாணவர்கள், இதே மாதிரி அப்பா அம்மா இல்லாத மாணவர்களை வச்சு ஒரு இடத்துல கபாலி கோயில் பக்கத்துல அந்த வீட்டுல ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ மகாராஜ் அந்த இடத்துல ஆசீர்வாதமும் பண்றார். இந்த மாணவர்களை வச்சு ஆரம்பிக்கிற இந்த அமைப்பு அன்னதானம், வித்யாதானம், ஞானதானம். மற்ற எல்லா ஹாஸ்டல்ஸ்ல அன்னதானம், வித்யாதானம் இருக்கும். இந்த ஞானதானம்ங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு அங்க மாணவர் இல்லத்துக்கு மகாராஜ் சொல்றார். ஸோ இந்த 3மே இந்த நிறுவனம் கொடுத்து மாணவர்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு அவருடைய ஆசீர்வாதம். அன்னைக்கு 7 பேரோட ஆரம்பிச்சது, இப்போ இன்னைக்கு 700 பேர் ஆகி அது இன்னும் எத்தனை பேருக்கு அதிகமா கொடுக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியல. அவருடைய அருள் ஏழைகளுக்கு ரொம்ப அவங்களுடைய துயரத்தை அவங்களால மகாராஜனால எப்படி நீக்கிறதுங்கிறதுதான் அவருடைய இதா இருந்தது. இப்போ கூட நம்ம தனித்துறை மார்க்கெட்னு சொல்றோம். அப்போ அங்க குரு மகாராஜ் பிறந்த நாள் விழா அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணுவாராம் மகாராஜ். ஸோ அது அவருக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்குமா. அவங்கெல்லாம் சாப்பிடும்போது இவர் அப்படியே ஒரு சமாதி நிலைமைக்கு போற மாதிரி அந்த ஆனந்தத்துல இருப்பார். எல்லாருக்கும் குருதேவருடைய பிரசாதம் போயிருக்கு அப்படின்னு, எல்லாருக்கும் போய் சேருது அப்படின்னு. அப்போ மாணவர்கள்லாம் இங்க அது சமைக்கிறதுக்கு ராத்திரி பூரா சமையல் நடக்குமா, காலையில இந்த பிரசாதம் கொடுப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி மகாராஜ் அவர்களுடைய அந்த ஏழைகளுக்கு அவருடைய கருணை மிக மிக அருமையாக சிறப்பாக இருந்து அந்த நிறுவனத்தை இன்னும் கட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அவருடைய அருள் தான். அதுக்கு 1908 பிரம்மாண்ட்ஜி மகாராஜ் அது ஏதோ ஒரு வாடகை வீட்டில் தான் அப்பயே இருந்திருக்கு. அப்பயும் மகாராஜ் கூட்டு பிரம்மாண்ட்ஜி மகாராஜ் அந்த மாணவர் இல்லத்துக்கும் வந்திருக்கார். இவங்க 2 பேருடைய அருள்னால அந்த இல்லம் மிக சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய அது சிறப்புகளை ஏழை மக்களுக்கு சேர்க்கும். அவருடைய 125வது தென்னக வருகையை திடீர்னு மகாராஜ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாலும் மிக ஒரு சரியான நிகழ்ச்சி. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வரலன்னா நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது. இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கவே நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது. அவர் ஆரம்பிக்காத எந்த விஷயங்களுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு சுவாமிஜி, சீனியர் சுவாமிஜி சொல்வார். அவர் என்னென்ன தொட்டாரோ அதுதான் இன்னும் இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் தொடாத பகுதியே கிடையாது. புத்தகமாகட்டும், நிவாரண பணிகள் ஆகட்டும், எல்லாமே அவர் சுவாமிஜி சச்சி மகாராஜ் ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு. ஸோ அவருடைய இந்த தென்னகை வருகிற 125 வருடங்கள் முடிந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில அவருடைய அருள் நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைச்சு
நம்ம இன்னும் மென்மேல ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி. நன்றி மகாராஜ். சசி மகாராஜுடைய ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு சென்னை மாணவர் இல்லம். அவருடைய எண்ணங்களை உருவம் கொடுத்து அதை இன்றளவும் அவரே கட்டி காத்து வருகிறார். அதில் சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மகாராஜ் கூறும்போது 7 பேரோடு ஆரம்பித்தது இன்னைக்கு 700 பேர் ஏழை மாணவர்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல் அது மட்டுமில்லாமல் தென்னகத்தில் மகாராஜ் வந்த நாள் முதல் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு, லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு கல்வி, லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு சேவைகள், ஏழைகள் கண்ணதானம், நிவாரணம் எல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றளவும் 18 கிளைகளை மெயின் பிரான்ச்சஸ்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. அதெல்லாம் சென்னை மடத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ அந்த வகையில் சென்னை மடம் ஒரு தாய் மடம் சவுத் இந்தியாவுக்கு. இன்னும் அதற்கு கீழே கிட்டத்தட்ட 50 பாவ பிரசார பரிஷத் நிறுவனங்கள் கிளைகள் இருக்கின்றன. அதன் மூலமாகவும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்பெறுகின்றனர். இந்த 125வது ஆண்டை முன்னிட்டு நம்ம இந்த ஒரு வருடம் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாதமும் சில ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சி பல இடங்களில் தொடர்ந்து நடக்கும். இந்த 125 இடங்களில் சேவை காரியங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். மற்றும் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கிற சேவையை இன்னும் அதுக்கு ஒரு உயிரோட்டம் கொடுத்து பண்றதுக்கான ஏற்பாடுகள் ஆயிட்டிருக்கு. அந்த நிகழ்ச்சிக்கான துவக்க நாள் தான் இன்று. அடுத்த வருடம் இதே நாளில் இந்த ஒரு வருட முடிவுக்கு அப்புறம் பெரிய அளவில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்மளை சிறப்பித்த சாமிஜி அவங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லி, சத்யகனஞ்சி அவர்கள் ஓம் பத்தி அவருடைய சேவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, அவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பல பக்தர்கள் இந்த மடத்தின் 100ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருப்பீர்கள். அந்த வகையில் இன்னைக்கு 125 இருக்கோம். 150 பல பேர் இருந்து அதை கண்டு கிளிக்கலாம் நம்புகிறோம். 100ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல அனுபவங்களை பெற்ற மக்களில் ஒருவர் நமது டி நகர் சாரதா வித்யாலயாவின் செக்ரட்டரி அம்மா அரிணி அம்மா வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு 2 வார்த்தை பேசுமாறு அவங்களை அழைக்கிறோம். அங்கிருந்தே பேசல, மைக் அங்கே கொடுத்துல, ஜஸ்ட் 2 minutes, ஜஸ்ட் அங்கிருந்த யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இட். ஸோ செக்ரட்டரி சாரதா வித்யாலயா, உங்களை கடந்த 50 வருடத்துக்கு மேல ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் பக்தர்கள். ஸோ அவர்களை ப்ளீஸ் ஷேர் a few words with. Pranams Maharaj, Maharaj, God Maharaj. All the pranams to all the Swamis, to all the devotees. Maharaj, I'm most unprepared for, but anyway, Maharaj, as Vivekananda College Swamiji said, Maharaj, we were all part of when Maharaj was getting the Asti from the old temple to the new temple. And we were all part of the celebrations, Maharaj. It's a great thing for us. It was, I mean, when you were talking about us, we were reliving that moments, Maharaj. Maharaj also would know. And because of Shashi Maharaj, we all are there. And that is, and you know, we all follow Shashi Maharaj, that's all, and I hope it will become more and more. Maharaj, I was just unprepared for this. Anyway, there's nothing much I could tell more than that, Maharaj. Thank you so much. And Maharaj, in this celebrations, Sharda Vidyalaya, I can only talk from Sharda Vidyalaya point of view. We will have a big grand celebration commemorating this thing, Maharaj, where all of you all will be there. And I hope President Adhyaksha Maharaj will come. Yes. Because Maharaj, main thing is we have mother over there. Shashi Maharaj got mother there, yes. But mother statue is there in our school, which is one of the very rare. Yes. That's what I heard, Maharaj. We will do it in a big way. Sure. That's all I can tell, Maharaj. Namaste, Maharaj. Thank you. Yes, surely. In Chennai, we have got total, including Chennai Mutt, we have got 5 branches with more than few lakhs of students who have been educated through this institution. ஸோ அவங்க சார்பாகவும் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற சென்டர் சார்பாகவும் இந்த இயர் லாங் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். We will have the further meetings and we will discuss and we'll try to take Shashi Maharaj and Swamiji's message as much as possible. இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த 125 ஆண்டு முன்னிட்டு சென்னை மடத்தினுடைய
அனைத்து செயல்பாடுகளை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா பண்ணி ஒரு புக்கா வெளியிடுறதுக்காக லாஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 மாசமா நம்ம அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் அது சம்பந்தமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற சுவாமி மகாமதனஞ்சி வந்திருக்கிறாரு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் him டு ஷேர் a few words with how you are preparing, how the things are going to come up. Pranam Maharaj. As part of this 125th celebration, one of the first things we did was to get together a team which will prepare a documented record of the 125 years history of Chennai Mutt. We have articles published earlier in Vedanta Kesari, Ramakrishna Vijayam, and we also have books published. But we found there was need for one more, a revised version of that. And we have requested, in fact, Swami is now in Belumat. He has gone there, Param Shivanandi, to collect more documents from the headquarters. We have some gaps in our recording. So that gaps will be filled up, and we will have a thoroughly authentic book coming out. It will come out as a coffee table book. And two historians in Chennai, well known, Mr. V. Sriram, he is an industrialist, and Mr. Karthik Bhatt, he is an initiated devotee, a chartered accountant. So they are writing these history books of big institutions which have been in this Chennai city for long. We have requested them, and as a labor of love, they are preparing this book. Swami Surar Chitanandi is coordinating it, and we hope by Thakur's grace it will be released on Shashi Maharaj Jayanti this year. It will be a coffee table book, and from Vedanta Kesari probably will be bringing it out again for mass reading as a special edition. And the book is planned in 18 chapters, so it should be a very comprehensive history of Chennai Mutt. And we have also hired one professional, international level photographer. Just 2 days ago, Maharaj approved it, and he will be taking photographs of international quality of all the institutions associated with Chennai Mutt, our Mutt, Illam, drone photography. So we are trying every effort to make it a worthwhile publication of the 125th year celebration. Thank you. Yeah, and just a brief introduction for that, what the quality of the writing will be. We have carried an article in Vedanta Kesari of March issue, 125th anniversary Ramakrishna Mutt Chennai, and this copy is kept outside. If anyone is interested, they can please take a copy. They can collect the copy as you go out. Thank you. Thank you, Maharaj, for sharing your things, the upcoming books and other documentaries. So, நீங்கள் ஏதாவது special things இருந்தா, you can share with us and it will be published in our things. ஸோ இந்த ஹிஸ்டாரிக் நிகழ்ச்சியில் நிறைய பேர் கலந்து கொண்டிருக்கு, நிறைய பேர் நூற்றாண்டு கண்டவங்கள் இன்னைக்கு இருக்காங்க. அந்த வகையில் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து நம்முடைய முன்னாள் மாணவர்கள், பக்தர்கள் எல்லாரும் நம்முடைய மடத்தினுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கும் உருவம் கொடுத்து கொண்டிருந்தனர். அந்த வகையில் நம்ம சென்னை மடத்தை பொறுத்தவரையில், மறுபடியும் வேலூர் மடத்தை பொறுத்தவரையிலும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம் பொறுத்தவரையிலும் நமக்கு ஏராளமான உதவிகளை இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கும் நமது பக்தர், முன்னாள் விவேகானந்த காலேஜ் மாணவர், பிபிசிஎல்லுடைய முன்னாள் சேர்மன் திரு வரதராஜ் சார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை 2 வார்த்தை பேச அழைக்கிறேன். இங்கே ப்ளீஸ் கம் ஹியர். You can come. Pranams Maharaj. It's a rare privilege that I get to come and express my thoughts on a very special occasion. I think just to reflect 125 years of an institution itself is a marvelous thought process. It gives a great satisfaction, and more importantly, when it is oriented in service to the society, I think it gives a very special place in the hearts of people who actually are part of the society. I think the religious part of it is something very special to individual, but the social aspect of support to
various institutions is something very unique. I think I've heard a lot about Shashi Maharaj. I've read a lot of books about Shashi Maharaj. Unfortunately, I have not been directly blessed, but the kind of initiatives he has taken, the kind of pain he has gone through, it's something which is reflected in various institutions which are doing extremely well as far as the Chennai area is concerned. And Students' Home is something which have been associated very closely along with the Chennai Mutt. And it's such a privilege that such children are getting an opening in society, a placement and a recognition. I think all this is the thought process set in by Shashi Maharaj, and his blessings is something which we all need to take these initiatives forward. Thank you very much, and pranams to all the Maharaj here. தேங்க்யூ சார், நன்றி. பார்க்க ரொம்ப எளிமையானவர், ஆனால் மடத்துக்கு மிக மிக அரிய பல உதவிகளை செய்திருக்கிறார். என்றும் கூட இருந்து வழிகாட்டுபவர். அவருக்கு நமக்கு நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் சார்பாக அவர் பேசியிருக்கிறார். நாம் இன்னும் நூற்றாண்டை கண்ட பல பக்தர்களின் சார்பாக அடாது மடியிலும் விடாது குடைப்பிடித்து சேவை செய்கிறேங்கிற மாதிரி சில பக்தர்கள் நமக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நமது மடத்தின் சேவையில் பல வருடங்களாக சேவை கொடுத்து கொண்டு வரும் பிரகதாம்மாவை 2 வார்த்தை கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த கூடியுள்ள அனைத்து சுவாமி அவர்களுக்கும் அவரது அத்தியக்ஷா மகராஜ் அவர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இந்த மடத்திற்கு 2000க்கு முன்னாலேருந்து வந்துருக்கேன். 97-98. பட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் ஐ யூஸ் டு கம். வீக்கெண்டில் லெக்சர்ஸ் நடக்குங்க. ஒரு லெக்சர் முடிஞ்சு ஒரு 2000 ஆண்டு இருக்கும். எனக்கு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கணும்ட்டு மனசில் ஒரு ஆசை. பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு கான்டாக்ட், வேர் டு கான்டாக்ட், ஹோம் டு கான்டாக்ட். I just prayed to Shashi Maharaj. I don't know. I said, Maharaj, I want to take initiation, but I don't know whom to contact. But if you think I really deserve it, please guide me. You know what happened? And when Saraswati was sitting 4 feet behind me, she came all of a sudden and asked me whether you want to take initiation. I was really thrilled. Then I know I deserve it, and Maharaj really guided me. That incident happened in my life, I can never forget. She immediately took me to Swami Jnananand Maharaj, and Jnananand Maharaj, just on seeing me, he gave the application. I told him, Maharaj, I have not read any of the books, but I know about Swami Vivekananda. I don't have time to read. But even though I have a desire to read all these books, but immediately Maharaj said, no, I have been watching you for the past 2 years. You are coming regularly to this mutt. I know every weekend you are attending without fail. That bhakti is enough for you to take initiation. Immediately he gave me the application, and I took initiation under Swami Ranganatha Maharaj. Then afterwards, I don't know whether I really deserve it or not. Swami Shashi Maharaj Ramakrishnananda selected me to serve his institution, esteemed institution, founded by him in 1906. That is Swami National High School, which is having 5 years, up to 5th class, first to 5th class, and then higher secondary school. It is having more than 1,500 students in both the schools. You know, they are having now not only Jnanadanam, Annadanam also. 2 Swamis who served there as secretary are really responsible for this. First one, Sri Vidyananda. She means Lakshmi, Vidyananda, Vidya means Saraswati. He brought so much of money from outside
Then he developed the school like anything. Next Swami is Shashi Shigananda. He is having 2 letters from Shashi Maharaj. So he thought I should take the school in the highest. So he is giving not only Kalvidanam, Annadanam also 3 times a day. The students are enjoying food at a high quality and education on par with other private institutions. Then now it is going like a, it is only Shashi Maharaj, he is living there actually in letter and spirit. Otherwise, this would not been possible for even the Swamis. I don't know how they are collecting funds. I am really admired. The school has developed like anything, and the children are very happy, not only to have education, but the surroundings, atmosphere where they are studying. Thank you for giving this opportunity to express myself. Thank you. நன்றி அம்மா. தமிழில் பேசியிருக்கலாம், ஆங்கிலத்தில் பேசிட்டீங்க, பரவாயில்ல. எனிவே ரொம்ப சந்தோஷம். அம்மா ரொம்ப ஸ்கூலுடைய சேவையில் ரொம்ப தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார். சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் முன்னால் இருந்தது எப்படி, இப்போ இருக்கிறது எப்படிங்கிறது நல்லாவே கவனிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கான அந்த செக்ரட்டரிங்க ஸ்ரீவித்யானந்தி, சசிகாந்தி நல்லா உயிரை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு உயிரோட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்தர்களுடைய சப்போர்ட்டோட எப்படி நம்முடைய பிரான்ச்சஸ் நிறைய அந்தந்த இடத்துல இப்போ டி நகரில், அந்த காலேஜில், மயிலாப்பூரில், இது தவிர பல இடங்களிலும் சென்னையிலேயே, இப்போ சென்னை பெரிய சிட்டி, கிட்டத்தட்ட 90 லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கிறேன். நார்த் மெட்ராஸ்லேயும் ஒரு பிரான்ச் வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம். இவ்வளோ தூரம் வர முடியாதவங்க அங்கேயே ப்ரேயர் எல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கான சப்போர்ட்டிவும் பக்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்குறோம். ஸோ அங்கே அதுக்கான ஏற்பாடு, ப்ரேயர் ஆள், சத்சங்கத்துக்கு ஏற்பாடு ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த 125 வருஷத்தை முன்னிட்டு அங்கே பல முன்னேற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதையும் நம்ம கூட சீக்கிரம் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எஸ் பர் ரெக்கார்டு அன்னைக்கு சசிமராஜ் வரும்போது நிறைய பேர் அவரை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் குறிப்பிட்டு மென்ஷன் பண்ணது வந்து 2 பேரை தான் ரொம்ப குறிப்பிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று அலசிங்க பெருமாள், இன்னொன்று டாக்டர் நஞ்சுண்டராவன் சொல்லி. ஸோ அவங்க 2 பேரை தான் முதல்ல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆல் த்ரூ தே வேர் த வெரி ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் சாமிஜி. அந்த வகையில் இந்த நஞ்சுண்டராவுடைய பரம்பரையில் வந்த அசோக் சார் வந்திருக்கிறாரு. ஒரு 2 வார்த்தை அசோக் சார் பேச அழைக்கிறோம். எஸ், இங்கே வாங்க, பரவாயில்ல, வாங்க, ப்ளீஸ் கம். ஸோ அவங்க இருக்கிற அதே வீட்டில் தான் சாமிஜி தங்கியிருக்கிறாரு. பிறகு மதரும் போயிருக்கலாம், அதுக்கான தெரியல. பட் தேவர் பிளஸ்டு ஃபேமிலி. சாமிஜி ரொம்ப அவங்கள நேசிச்சிருக்கிறாரு. அந்த பரம்பரையில் வந்து இன்றளவும் அவர் சேவை செய்து. அங்கேயே மைக் கொடுத்துடல பண்ண. எல்லாருக்கும் நன்றி. இங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே சர்வ் பண்ண கொடுத்துருக்காரு குரு மகாராஜ். இங்கே இருந்த எல்லாம் டிஸ்பென்சரி ஃபுல்லாக அங்கே பார்த்துக்க சொல்லி மகாராஜ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இந்த சான்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். நன்றி சார். நீங்கள் வார்த்தையால் சொல்லலைன்னாலும் செயலால் உங்கள் சேவை நடக்குது. எப்படி தாத்தா ஆரம்பித்த அந்த சேவை இன்றளவு நல்லா தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ அந்த வகையில் சில ஃபேமிலி இன்னும் அந்த டச்சில் இருக்குது, ரொம்ப பிளஸட் ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஆக்சுவலி பிளான் படி 11:30க்கு முடித்து மேலே ஆரத்தி போகணும்னு இருந்தால், பட் சாமிஜி சொன்னார் இல்லை, நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்கட்டும், ஆரத்தி அங்கே நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டாரு. அதனால நம்ம வில் கண்டினியூ ஃபார் another few minutes. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் எவ்வளவோ பேர் கலந்து கொண்டு இருக்கீங்க, நிறைய பேர் பேசணும்னு விரும்பியிருப்பீங்க. பட்டு டைமிங் தரலாதனால ஒரு சில பேரை நம்ம பேச அடிக்கிறோம். நமது டி நகர் மடத்திலிருந்து நம்ம சுவாமி சத்யபிரபானந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் 2 வார்த்தை பேச அழைக்கிறோம். ப்ளீஸ் குமார், தமிழில் பேசுங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும்.
ॐ त्रेधायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः. பூஜைக்குரிய மகாராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். நான் சும்மா வேடிக்கை பார்க்க வந்தேன். திடீர்னு நேற்று நைட்டு டி நகர் செக்ரட்டரி மகாராஜ் சங்கர் மகாராஜ், மடத்துலேருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு, அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, என்னால் போக முடியாது, அப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட் மகாராஜ் இருக்கார், ஸோ யூ கோ ஆஸ் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படி சொல்கிறார். நம்ம மேனேஜர் சாமி திடீர்னு எழுத்து விட்டார். எனிவே, it is a wonderful privilege to remember some great souls. அந்த வகையில் இதை ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் வேலூர் மடத்தில் இருந்தப்போ ஏதோ ஒரு திதி பூஜா, அங்கே வேலூர் மடத்தில் திதி பூஜா வந்தாக்கா நாங்கள் சாதுக்கள் எல்லாரும் போய் அங்கே ஆரோக்கிய பவன், வேல்மட் போனவங்களுக்கு தெரியும், வயசான சாதுக்கள் இருப்பாங்க, அங்கே போய் நமஸ்காரம் பண்ண போவோம். அப்படி ஒரு தடவை போயிருந்தப்போ அங்கே ஒரு சீனியர் சுவாமி, ஒரு பேர் மறந்து போச்சு, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, அப்போ நான் வேலூர் மடத்தில் இருந்தேன். அவர் சொன்னார், நான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்படியே பேசிட்டு இருந்தோம். திடீர்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார், யூ see, எதிர்காலத்தில் யாராவது உங்ககிட்ட குரு மகாராஜை பற்றியோ அம்மாவை பற்றியோ பேசுங்கோ சொல்லுங்கோ அப்படி சொன்னால் நோ சொல்லாத, ஆக்ஞா வகந்தைக்கே அஸ்டே, ஆர்டர் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தேர் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சாதாரணமாக திடீர்னு மேனேஜர் சாமி கூப்பிட்டார், ஸோ ஆக்ஞா இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தேர், ஐ டேக் இட் தட் வே. சென்னை மடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிவோட்டிஸ்கிட்ட சொல்கிறது, அது எனக்கு பிறந்த வீடு மாதிரி, வேலூர் மட் புகுந்த வீடு மாதிரி, ஏன்னா அங்கே தான் போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ சென்னை மட்டும் இல்லைன்னாக்கா என்ன மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் இந்த மாதிரி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவங்க முன்னாடி நிற்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. நாங்கள்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குனாக்கா தட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு மயிலாப்பூர் மட். அந்த மயிலாப்பூர் மட்டு வந்ததுக்கு காரணம் சசி மகாராஜ். ஸோ அந்த வகையில் சென்னை மடத்தின் மூலம் யார் யார் இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைச்சி சாதுக்கள் ஆகியிருக்கோமோ அவங்க எல்லாரும் சசி மகாராஜுக்கு நன்றி கடன் செலுத்தணும். இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணனுடைய மிகச்சிறந்த கிஃப்ட் உலகத்துக்கு. சசி மகாராஜ் சவுத் இந்தியாவுக்கு ராமகிருஷ்ணனுடைய மிகச்சிறந்த கிஃப்ட். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த ஒரு சாதுவனுடைய வரவு 125 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. டூரிங் திஸ் டைம் எவ்வளவு சேஞ்சஸ், எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட்ஸ், எத்தனை சென்டர்ஸ் இன்னும் கூட நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. நாளைக்கு வேற பாண்டிச்சேரி வரப்போகுது. சென்டர்ஸ் வந்தால் மட்டும் போதாது, நிறைய டிவோட்டிஸும் வரணும், நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு வரணும், சாதுக்களும் முயற்சி பண்ணணும், டிவோட்டிஸும் முயற்சி பண்ணணும். அப்போதான் சசி மகாராஜ் ஆரம்பித்து வச்ச அந்த வேலை இன்னும் சிறப்பாக, அதாவது குரு மகாராஜனுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த வேலை இன்னும் சிறப்பாக நடக்கும். அதில் நாம் எல்லாருமே பங்கெடுத்துக்கணும். சுவாமி ரங்கநாதானந்தஜி யார் வந்தாலும் சரி ஒரு புக்கு கொடுப்பார். இந்த புக்லெட், அவருடைய புக்லெட் நிறைய இருக்கும். நான் ஒரு தடவை கேட்டேன், மகாராஜ்
you are giving book to everybody. Do you think they will read? நான் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்பேன். ஃப்ரீயாக பேசலாம், அப்பா மாதிரி இருப்பார். Do you think they will read? அப்படின்னு. அப்போது ரங்கநாதன்ஜி மகாராஜ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், sometimes they may read it or somebody else may read it. It is not a waste. அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப அற்புதமான கருத்து. இன்னொரு தடவை, அப்கோர்ஸ் இன்னொரு தடவை இல்லை, அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார் ரங்கநாதன்ஜி, ஸ்ப்ரெட் தி ஐடியாஸ், ஸ்ப்ரெட் தி ஐடியாஸ் அப்படிம்பார். அப்போ ஒரு நாள் நான் கேட்டேன், ஒய் மகாராஜ்? அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார், பிகாஸ் ஐடியாஸ் ஒன்லி வில் பிரிங் மென் அப்படின்னார். அற்புதமான கருத்து. சேவை செய்கிறது அது இது எல்லாம் ஓகே, எல்லாம் மறந்து போயிடும். பட் ஐடியாஸ் கொடுத்தா அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் வில் கம். அப்போ நம்முடைய அப்ரோச்சே வேற மாதிரியா இருக்கும். அந்த வகையில் ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜ் இங்கே சென்னையில் எல்லா விதமான பணியும் ஆரம்பிச்சிருக்கார். கல்வி பணி, மருத்துவ பணி, பிரச்சார பணி. ஸோ எல்லாத்தையும் நாம் மேலே கொண்டு போகணும். அப்படி செஞ்சால் அது நாம் சசி மகாராஜுக்கு செய்யக்கூடிய உண்மையான நன்றி கடன். அது செய்யறதுல சாதுக்களும் ஈடுபடணும், இங்கே வரக்கூடிய பக்தர்களும் ஈடுபடணும். இன்னும் நிறைய பக்தர்களை அழைச்சிட்டு வரணும். வெளியிலலாம் போனாக்க நிறைய பேர் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க, சரியான பாதை தெரியாம. அது மட்டும் இல்லை, சொசைட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஹிந்துக்கள் நம்பர்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்லாம் வருது. வேற யாரோ கூட்டிகிட்டு வராங்க. அந்த சனாதன தர்மம் இவங்கெல்லாம் எது கட்டி காப்பாற்றுறதுக்காக வந்தாங்களோ அந்த சனாதன தர்மத்தை வளர்க்க வேண்டிய கடமையும் நம்ம கையில் இருக்கு. அதையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நல்லபடியாக செய்வோம். இன்னும் எதிர்கால சந்ததியையும் கொண்டு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விடணும். இந்த மடத்தோட, இந்த கருத்துக்களோட, இவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையோட. அப்படி செஞ்சால் அது எதிர்காலத்துக்கு நாம் செய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்த சேவை. அது இந்த நல்ல நாளில் நாம் எல்லாருமே ஒரு சபதமாக எடுத்துக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். அது செஞ்சாலே போதும். மடத்தினுடைய வளர்ச்சியை வந்து யாராலையும் தடை செய்ய முடியாது. அது என்னமோ திருவாரூர் தேர் 2 நாள் முன்னாடி கூட பார்த்தேன் பேப்பரில். திருவாரூர் தேரை பற்றி சொல்கிறப்போ, தேர் ஓடும் நீ போய் வடம்பிடி அப்படிம்பாங்க. விவேகானந்தர் கூட இந்த கருத்து ஒரு இடத்துல சொல்றார். வடம் பிடிச்சா நான் பிடிச்சதுனால தேர் ஓடல, பட் வடம் பிடிச்ச புண்ணியம் என்னை வந்து சேரும். அதை எல்லாரும் மனசுல புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நல்ல பணி இன்னும் சிறந்து முன்னேறணும், நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும். ஏதோ நாம மட்டும் இருக்கோம். நான் எப்பவுமே சொல்றது, என்ன டி நகர் கிளாஸுக்கு வர்ற டிவோட்டிஸ் கிட்ட கூட, நீங்க மட்டும் கேட்டுட்டு பேசாம இருக்காதீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், இன்னும் யார் யார் இருக்காங்களோ வந்து சொல்லுங்க, வந்து பார்க்க சொல்லுங்க, கேட்கட்டும். நான் பேசுறேங்கிறது நான் பாப்புலர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையவே கிடையாது. பட் இந்த கருத்துக்கள் நிறைய பேர் போய் சேரணும். அப்பதான் அவங்களுடைய பெருமையெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். நான் மட்டும் கேட்டோம், நான் மட்டும் இருந்தோம்னாக்க இட் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் செல்ஃப் சென்ட்ரிக் நேச்சர். அதை தாண்டி இந்த கருத்துக்களை பரப்ப வேண்டிய பொறுப்பை நாம் எல்லாரும் நம்ம தலைமையில் சுமக்கணும். அவங்க எப்படி சுமந்தாங்களோ அதை விட அதிகமாக நாம் சுமக்கணும். சுமந்து எதிர்காலத்துக்கு இந்த பொக்கிஷத்தை கொடுக்க வேண்டிய டியூட்டி நம்ம ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் இருக்குது. அதை இந்த நல்ல நாளில் நாம் மனசில் வச்சுப்போம். அந்த வழியில் பிரயாணம் செய்ய முயற்சி செய்வோம். அதுக்கு திருமூருடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கட்டும் சொல்லி பிரார்த்தனை செஞ்சு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி மகாராஜ். எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நம்ம தர்மத்தை கட்டி காத்து கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிற பொறுப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்காக நாம் மட்டும் வந்தால் போதாது, நாம் படித்தா போதாது, மற்றவங்களுக்கு கூப்பிட்டு வரணும். மற்றவங்களுக்கு இந்த நல்ல கருத்து போல் சேர்றதுக்கு ஒரு கருவை இருக்கணும். அதுக்கு சுவாமி ரங்கநாதன்ஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் இது வீண் போகாது, ஏதோ ஒரு நாள் அது பலன் தருங்கிற மாதிரி கருத்துக்களை நம்ம இந்த நல்ல நாளில் ஏற்றுக்கொள்வோம். நன்றி மகாராஜ். சசி மகாராஜ் தென்னகத்தில் அன்னையார் ராஜமரி கூட்டு வந்திருக்கிறாரு. அந்த வந்த பீரியடில் அவர் ஆரம்பித்த முக்கியமான மடம் சென்னை மடம். வேலூர் மடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே சென்னை மடம் தான் ஆக்சுவலி ஆரம்பித்தது. அதே சசி மகாராஜ் கையாலேயே தன்னை செயலாலேயே உருவாக்கின இன்னொரு மடம் வந்து பெங்களூரு மடம்.
அந்த பெங்களூர் மடத்தில் அன்னையார் அந்த மடத்திலே தங்கியிருக்காங்க. அந்த தங்கின இடமே இன்னும் கோயிலாகவே இருக்கிறது. அந்த மடத்தில் பல வருஷம் பூஜை செய்து பூஜாரியாக இருந்து பின்பு நமது சுவாமி கௌதம்ஜி மகாராஜுக்கு பல 5-6 ஆண்டுகளாக சேவையாற்றி வரும் அவர் பெங்களூர் மடத்தில் இருந்ததுனால இன்று அவங்க சார்பாகவும் பேச சுவாமி யாதவேந்திரானந்தஜி அவர்களை 2 வார்த்தை பேச நான் அழைக்கிறேன். அவர் பெங்களூர் மடத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலுக்கு இருந்திருக்கிறார். ப்ளீஸ் சார். My pranams to Sri Ramakrishna, the Holy Mother, Sri Sharada Devi, Swami Vivekananda, Swami Ramakrishna Ji Maharaj. My pranams to all Swamis here. My namaskar to all devotees. We have heard of a relay race. Many of you might have heard. It is a race in which many participate in one single race. There is a object, stick-like object called baton. That baton is passed on from one runner to another runner. And ultimately the race is ended. So in this case, in our case, we have to keep in mind that whatever we are doing now is a part of a universal movement started by the Divine Universal Mother herself. The Divine Mother had a plan for the regeneration of mankind. She came down as Sri Ramakrishna and as the Holy Mother. Sri Ramakrishna did intense spiritual practices and he gave out his teachings. Then he passed on the baton to Swami Vivekananda. Swami Vivekananda did his part, and for South India he passed on the baton to Swami Ramakrishna Ji Maharaj. Swami Ramakrishna Ji Maharaj, he set a grand example. He sowed the seeds for a great movement here in South India, and then the baton was passed on, and now the baton is in our hands. So now it is up to us to do our best for upholding this universal movement of Sri Ramakrishna, and then it is up to us to hand over the baton to future generations. We have a huge obligation on our part to see that the baton which we have got, which we have received, we do full justice to it and we play our part in the best possible manner, and we pass on this baton to the future generations. So we all must remember that we all are parts of this relay race, and we all are doing our best, and we all will do our best in the future also. My pranams to the Holy Trio and my prayers for all of us to carry on this movement and hand it over to the future generations. Thank you. Jai Ramakrishna. நன்றி மகாராஜ். இந்த மடத்தின் இன்று 125வது ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் போது சாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவார், கைலாசானந்த சுவாமிஜி கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சென்னை மடத்தில் தலைவராக இருந்திருந்தார். இன்று அவருடைய அந்த வருட எண்ணிக்கையை தாண்டி நம்மகிட்ட அமர்ந்து தனது 94வது வயதிலும் நமது வழிகாட்டி கொண்டிருக்கும் தவத்தூர் சுவாமி கௌதம் நஞ்சி அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டிலிருந்து 125 ஆண்டு ரெண்டையும் பார்க்குற ஒரே 2 இடத்துல பிளஸ் பண்ற ஒரே இது சாமிஜிக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம என்னதான் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் மெயின் ஆணி வேறு அவரு தான், அச்சாணி. அவர் மூலியமா தான் எல்லாமே நடந்துக்குது. எஸ் எ பிரசிடென்ட் அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தாரு, இப்போ ஆக்டிவா இருக்கிறாரு. ரங்கநாதன்ஜி சொல்லுவாரு, யாரோ வந்து கேட்டாங்க, சாமிஜி தான் போய் கேட்டிருக்காரு, மகாராஜ் யுவர் மெமரி இஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. கௌதமன்ஜி சொன்னார்,
அப்போ அவர் சொல்லியிருந்தா இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி, நவ் இட் இஸ் ஆர்டினரி பட் இட்ஸ் நாட் பேட்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சாமிஜி சொன்னதை ஐ ரிமெம்பர். அந்த மாதிரி சாமிஜி 27 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த அந்த ஒரு விகர் இல்லைனாலும் இந்த அளவு நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்காரு. சாமிஜி இங்க சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடுல கிட்டத்தட்ட 10 புது சென்டர் வந்திருக்கு. விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், ஏலகிரி அதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட 10 சென்டர் வந்திருந்தது. இந்த நாளைக்கு ஒரு சென்டர் புதுச்சேரியில ஆரம்பிக்கப்படும். நம்ம ரகுமராஜ் தான் அங்கே பொறுப்பில் இருக்காங்க. பக்தர்கள் முடிஞ்சா கலந்து கொள்ளலாம். சாமிஜி நாளைக்கு புதுச்சேரியில் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் முதல் கிளையை புதுச்சேரியில் ஆரம்பிக்க வைக்கிறாரு. சாமிஜி போறாரு நாளைக்கு முடிஞ்சவங்க. அவருடைய தலைமையின் கீழ் பல மாற்றங்களே, பல முன்னேற்றங்களே நமது மடம் கண்டிருக்கிறது. எல்லா விதத்திலும் முரளி மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி எல்லா விதத்திலும், மருத்துவம் ஆகட்டும், டிஸ்பென்சரி ஆகட்டும், ஸ்கூல் ஆகட்டும். என்ன ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் சாமிஜி அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கண்காணாத ஒரு கிராமம், மெய்யூர் கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு அடிக்கல் நாட்டி நல்ல வளர்ச்சி ஆகட்டும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி வந்தார். இன்னைக்கு அந்த கிராமத்தின் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைங்களுக்கு மருத்துவம், கல்வி, சுகாதாரம் எல்லாமே கிடைச்சி ஒரு பெரிய சென்டர் மாதிரி அது உருவாயிருக்கு. ஸோ எல்லாமே சாமிஜியுடைய ஆசியும் அவருடைய வாழ்த்துக்கள் எப்போதும் கூட இருந்ததுனால அந்த மாதிரி எல்லா துறையிலும் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை 25 ஆண்டுகளை கண்டா இந்த மடத்துக்கு தலைமை பொறுப்பேற்று இன்றளவு நம்மளை வழிகாட்டு இருக்கும் நமது மடத்தின் தலைவர் மற்றும் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் துணைத் தலைவர் நமது கௌதம் நிஜி மகாராஜ் அவர்களே பாதம் பணிந்து இறுதியாக ஆசியுரை வணங்குமாறு பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம். நமஸ்கார் மர ப்ளீஸ் மர. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. அன்புடைய துறவி சகோதரர்களே, அன்புடைய பக்த சகோதரர்களே, சகோதரியர்களே, நீங்களாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். தமிழில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பேசுவேன். என்ன அந்த கலந்து அவர் பேசி காட்டிகிட்ருக்காரு ஒரு சுவாமி, அதை போல் நான் அப்படியே பேசுவேன். சசிமாராவுடைய இந்த மடத்தை ஆரம்பித்து 125 ஆண்டுகள் முடிகிறது. அவர் வந்த நாளை பிடிச்சே இந்த மடம் ஆரம்பமாயிடுது. ஐஸ் ஹவுஸில், அந்த ஐஸ் ஹவுஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு வரலாறுல, பிளிகிற ஐயங்கார் வீடு அது. அதோட பிளிகிற ஐயங்கார் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பார், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இவருக்கு கொடுத்தார். அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் நம்ம பார்க்குறோமே அப்படியே தான் அப்பவும் இருந்தது. அதோடைய சிறப்பு தான். அவர் காலத்தில் இப்படி இருந்து இன்றைக்கும் அப்படியே இருக்குது. போய் பார்த்துங்களேன்னா அந்த இடத்துல ஷ்ரைன் இருக்குது. எந்த இடத்துல பகவானுடைய பூஜை ஆகுமோ, ராமகிருஷ்ண விவேகானந்தருடைய அன்னையுடைய பூஜை, அந்த ஷ்ரைனு ஏறக்குறைய அங்கே தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா நம்ம கையில் வந்தது ஏறக்குறைய ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1897 அவர் இருந்தார். 1997 தான் நமக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டு நம்ம கையில் கொடுத்தது. 1997 எவ்வளோ பேர் எதுவோ எங்கேயோ மாறி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பில்டிங் அதிகமாக வரல. அப்போ அந்த காலத்தில் எந்த இடத்துல ஷைன் பண்ணியிருந்தார் அவர், எந்த இடத்துல அவர் இருந்தார், அவர் கூட 2-3 சுவாமிகள் இருந்தார், அவர்களெல்லாம் எங்கே இருந்தா, அது கண்டுபிடிச்சது ஒரு பெரிய கட்டமான விஷயம். இவ்வளவோ அவரை பற்றிய இலக்கியம் எல்லாம் படித்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுற சில சாத் சுவாமிகள்லாம் இருக்கா வேடு மடத்தில், அவர்கள் கண்டுபிடிச்சா
இந்த மேலே இருக்க அந்த இடத்துல தான் குரு மகாராஜ் அவர் பூஜை பண்ணியிருப்பார். ஏன்னா அது ஒன்று தான் கொஞ்சம் பெரியதான ஒரு அறை. அப்புறம் பப்ளிக்கெல்லாம் வரணும் தானே, வந்து பூஜையில் கலந்து கொள்ளணும். அதுக்காக அடியில் போய் நிலமாளிகை ஒன்று இருக்குது, அங்கே ஒரு 2-3-4-5 ரூம் இருக்குது, அதுவும் அவர் கையில் தான் இருந்தது. அந்த இடத்துல தான் அவர் இருந்திருப்பார். அந்த வேறு சன்னியாசிகளும் பிரம்மச்சாரிகளும் அங்கே இருந்திருப்பார். ஏன்னா குரு மகாராஜ் கீழே வச்சுட்டு தான் அவர் மேலே போக மாட்டார். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த கோவில். இந்த கோவில் எல்லாம் கட்டி முடிஞ்சா இருந்தோம், இந்த ராமகிருஷ்ணானந்த ஹால் தயாராகிடுது. இப்போ ராமகிருஷ்ணானந்த தயாரானந்தம் ராமகிருஷ்ணனுடைய ஃபோட்டோ அவர் படத்தை வைக்கணும். எந்த இடத்துல வைக்கிறது? இப்போ வெங்கட்ரமண ரெட்டின்னு பெரிய இன்ஜினியர், ரொம்ப புத்திசாலி, அவர் சொன்னார் அந்த அந்த சிவர் இருக்குதே அங்கே வைக்கலான்னாரு. அங்கே வைக்கிறதுக்கு போச்சுன்னா இந்த ஸ்ரீராம் ராமகிருஷ்ணானந்தர் படம் அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மண்டபம் போல இருந்தது, அது உள்ள வச்சுருந்தோம். அது அந்த இடத்துல பிடிக்கல, அந்த இடத்துல வைக்க முடியல, சைடில் வைக்க முடியாது. ஆடியன்ஸ் தான் இப்படி திரும்பி உட்காந்து போட இல்லையோ, இப்போ சைடில் வச்சா ஒரு ப்ராமினன்ஸ் கிடையாது. ராமகிருஷ்ணானந்த ஹால் பேர் வச்சுட்டு அவரை சைடு பண்ண முடியாது. அப்போ எங்கே வைக்கணும் சுற்றி பார்த்து இந்த இடத்துல வச்சோம். அப்போ சரியாக அமைஞ்சு போச்சு. அப்போ எதுக்காக இந்த இடத்துல அமைஞ்சதுன்னு பண்ணி பார்த்தா அதுக்கு மேலே குரு மகாராஜ் உட்காந்துருக்கார். அவருக்கு எப்பவுமே குரு மகாராஜ் பிடிக்கும். குரு மகாராஜ் பாதத்தளத்தில் உட்காந்துக்கணும், அதுதான் அவர் ஆசை. எங்கே வச்சாலும் பிடிக்கல அவருக்கு, இங்கே வச்ச உடனே அப்படியே அமைஞ்சு போயிட்டார். ஸோ அப்படி சசி மகாராஜ் என்றைக்குமே குரு மகாராஜ் கோவிலில் நீச்சல் கீழ் வச்சிருப்பார், வைக்க மாட்டார். அதனால தான் இப்போ நம்ம அங்கே வச்சிருக்க இடம்தான் சசி மகாராஜ் அங்கே ஆர்த்தி பண்ணுவார், அங்கே தான் பூஜை பண்ணுவார், மற்றவர்கள் தான் போய் பார்ப்பா. அந்த காலத்தில் அதிகமாக 8-10-5-6 பேருக்கு அதிகமாக இவரும் வரமாட்டா. அன்றைய நான் ஒரு 27 வருஷமாக இங்கே இருக்கேன்னு இல்லையோ, நான் வந்த புதுசில் கூட தினந்தோறும் ஆரத்தியில் 5-6 பேர் தான் 10 பேர் தான் வருவா, அதிகமாக வரமாட்டான். 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த நிலை. அந்த காலத்தில் 2-3 பேர் வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கலாம், யாருமே வராமே இருந்திருக்கலாம். அந்த இடத்துல அவர் அந்த இடத்துல பூஜை பண்ணுறார். அவரை பூஜை பண்ணுறப்போ அவர் ஒரு கடைசியிலையும் ஒரு இடத்துலேருந்து கடைசி அந்த கடைசி வரலும் போகணும், இந்த கடைசியிலேருந்து அந்த கடைசி வரலும் அப்படியே ஆர்த்தி காத்திட்டு வாக்கு போகிறோம். அப்புறம் ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே போகிறோம். அப்படின்னா நடந்து குதிச்சு போகிறார். எல்லாருக்கும் பார்த்து ஆச்சரியமா, சில பேர்லாம் என்னடா ஒரு புதிய சாமி வந்திருக்காரு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஏளனமா அவரை பார்க்கறதுக்கு போனவெல்லாம் அவர் 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஆரத்தி பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நின்று வேணும். இப்படி கூட ஒரு ஆரத்தி பண்ணுறது உண்டா? அப்படியே அவர் கண்ணு குரு மகாராஜ் ஃபோட்டோ மேலே எப்பவுமே அவர் கண்டு இருக்குமா. அவர் அப்படி பண்ணாலும் இப்படி பண்ணாலும் கண்டு மாத்திரம் குரு மகாராஜ் மேலே இருக்குமா. அதை பார்த்து ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டான்னு எழுதுறா அவரை பற்றி. இந்த மாதிரி ஒரு அவருக்கு குரு பக்தி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பக்தி, அது ஒரு பெரிய விஷயம். அவர் குரு மகாராஜில் நம்பிக்கைன்றது அதே நாம் அவர் வரலாறு படித்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமான நம்பிக்கை. கடைசி நிமிடத்து வரலாம் அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை போகவே போகாது. 2 உதாரணங்கள் உண்டு அதுக்கு. ஒரு தடவை சொற்பொழி வாற்றவர்கள் ஒருத்தர் சொன்னார், அவர் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு எல்லாரையும் கலந்து ஒன்றாக உட்காந்து சாப்பிடும்படியான ஒரு உற்சவம் ஆரம்பித்தார். அதுக்கு எல்லாரும் எதுக்கு வனபோஜனம்னு சொல்லுவோம், அதை போல் எல்லாரும் பப்ளிக்கோட உட்காந்து ஒரு பப்ளிக் உற்சவத்தை போல் எப்படி நம்ம இப்போ பிரசாதம் சாப்பிட்றோமோ எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அந்த காலத்தில் ஒரு 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிறோம். அது ராமகிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னமோ 1000 பேர் வருவானாம். அதுக்கு முதல்ல பிடிச்சே தயாரெல்லாம் பண்ணி. ஸோ அதுக்கு தயார் பண்ணுறதுக்கு பணங்க எங்கிறது வருது. பெரியவர்கள் யாருக்கு போய் கேட்டு அவர்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரி பிச்சை இருந்துன்னு வருவார். யாரோ ஒருத்தர் பெரியவர் சொல்லியிருந்தார், சுவாமி எல்லாம் நான் கொடுத்துட்றேன், உங்களுக்கு எந்த அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எது வேணுமோ எல்லாம் அனுப்பிச்சி கொடுத்துட்றேன், எந்த தேதிக்கு அனுப்பணும். இவர் தேதி சொல்லிட்டாரு. சரி, மறுநாளுக்கு அது பின்னால் நான் சாயங்காலம் அனுப்பிச்சுட்றேன் அப்படின்னு எல்லாம் முதல்ல ஒப்பந்தம் ஆயிடுது. ஆனால்
நாளைக்கு அந்த 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும். இன்னைக்கு சாயங்காலம் 5 மணி ஆச்சு, 6 மணி ஆச்சு, 7 மணி ஆச்சு, 8 மணி ஆச்சு, ஒன்றுமே வரல. அப்போ பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தொந்தரவாயிடுச்சு மனசில். என்னடா பண்ணுறது, 8 மணி ஆனது, நாம் ராத்திரி 2 மணிக்கெல்லாம் அடுப்பு ஏற்றி சமையல் ஆரம்பிக்கணும். 1000 பேருக்கு சமைக்கணுமே, அதுக்காக ராத்திரி 2 மணிலேருந்து சமைக்கணும். இப்போ பிடிச்சி வராது போச்சுன்னா அரிசியும் பருப்பும் பண்ணி அதை சரியாக சுத்தம் பண்ணி தானே பண்ணோம். எல்லாரும் போய் அவர்கிட்ட சொன்னாராம், சுவாமி 8 மணி அடிச்சுடுத்து, நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்கோ, அது என்னமோ ஒரு அனுப்ப மாட்டார் போல தோன்றது. என்னடா அவன் அனுப்புற மாதிரி தோன்றது அவனுக்கு? அவன் அனுப்புறது என்னடா, குரு மகாராஜ் அனுப்புறாரு, அவர்கள் அவனுக்கு நம்பிக்கை கிடையாதா? குரு மகாராஜ் அனுப்புறாரு, நீங்கள் கவலைப்படாதுங்க போங்க. அவர் சொல்லி அதட்டி அனுப்பிச்ச உடனே அவர் என்ன சொல்லுவாப்பாவும், சுவாமி என்னவோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கார், நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னு அப்படியே திரும்பி போயிட்டு இருக்கா. திரும்பி போன உடனே இந்த கேட் இப்போ பார்க்குறீங்களே, நம்ம பழம் கோயில் முன்னால் கேட்டு, அதே கேட்ல இருந்து அவன் போகிறதுக்குள்ளேயே 3 வண்டி, மாட்டு வண்டியில் எல்லாம் எண்ணெயும் அதுவும் பக்கடுப்பும் அரிசி எல்லாம் வந்துடுது. அப்போ சிசுமனை சொல்கிறாராம், குருவார் அதில் நம்பிக்கை வச்சுக்கணும்டா, எதுக்கு அது அந்த நம்பிக்கை விடாதுங்க. அவர் வாழ்க்கையில் காட்டுறாரு இப்படி. இன்னொருத்தவனும் அப்படிதான், இதே போலயே ஒரு பொது சாப்பாடு, அதுக்காக ஒரு 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும். பின்னால் வரலாம், அது முதல் நாள் வரையும் ஒன்றுமே பணமே கிடையாது. எங்கே கேட்டாலும் பணம் இல்லை இல்லைன்றான். என்ன இந்த தடவை இல்லாது போயிடுமா இது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கப்போ, திடீர்னு இன்னைக்கு சாயங்காலம் மைசூர் யுவராஜா சாமராஜோடைய அங்கேருந்து ஒரு பெரிய செக் வந்துடுது. அந்த செக் என்னத்துக்காக, நான் உங்களுடைய யூனிவர்ஸ் அண்ட் மேன் என்ற ஒரு புத்தகம், சிஷிமரது லெக்சர், இந்த யூனிவர்ஸ் அண்ட் மேன் அந்த புத்தகத்தை படித்து அந்த யுவராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இதை எழுதின வரைக்கும் நான் ஏதாவது பறிச்சு கொடுக்கணும்னு பெரிய செக் அனுப்பிச்சிட்டார். அது சரியா அந்த சாயங்காலம் வந்து சேர்த்துது. அப்போ போய் இந்த பேங்க்கில் அதை என்கரேஜ் பண்ணி மறுநாள் சாப்பாடு போட்டார். இப்படி ஒரு நம்பிக்கையான நம்பிக்கை. கடைசியில் அவருக்கு எப்படி நம்பிக்கை, அவருக்கு குருவாக உள்ளேருந்து சொல்லி கொடுத்து போகிறவர், இதெல்லாம் நீ நம்பிக்கை விடுறதுக்கு காரணமே நான் இருக்கேன், இதெல்லாம் விளையாட்டு 4 பேருக்கு காட்டுறதுக்கா இப்படியெல்லாம் நான் பண்ணுறேன், நீ பயப்படாதேன்னு சொல்லுவாரோன்னு என்னவோ. ஏன்னா அவர் பார்த்தா அவர் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் தோன்றுறது. ஒரு பையன் வேலுமட்டிலிருந்து வசந்தன பையன், அப்புறம் பரமானந்தான்னு பேராச்சு, 17 வயசு பையன். அவன் பிரம்மானந்திக்கிட்ட போனான். பிரம்மானந்தி அவனை பார்த்து அசைஞ்சு போயிட்டார். அந்த சின்ன பையனுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பற்றி பொருத்தி அவ்வளோ ஒரு பக்தி. பிரம்மானந்திக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. அவர் அந்த 17 வயசு பையனை விவேகானந்தனுக்கு ஆக்ஷன் போனார் காட்டுறதுக்கு. விவேகானந்த மடத்தில் இருந்தார். இந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையனை, இவனுக்கு இப்போ சன்னியாசம் கொடுத்துருந்தார்ட்ட. அப்புறம் அவனுக்கு அப்போ சன்னியாசம் கொடுத்துட்டா. ஒரு கொஞ்ச நாள் நடந்த ஆசிரமத்தில். அப்புறம் இந்த பையன் சென்னையில் அனுப்பப்பட்டான். இவர் ராமகிருஷ்ணாந்தகிட்ட அனுப்பலாம். இங்கே வந்து 2.5 வருஷம் இருந்தார் வசந்த் மகாராஜ் பரமானந்தன். அப்புறம் அவரை பார்த்த உடனே சிசுமனை சொல்கிறாராம், உன்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் எனக்கு காட்டி கொடுத்துட்டு தான் நீ வரேன்னு, உன்னை முதல்ல நீ வரேன்னு எனக்கு தெரியும், காட்டி கொடுத்துட்டாரு. அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திவ்ய திருஷ்டி இருந்தது. அதே போல் தான் ராமானுஜன் எல்லாம் நம்மளாம் பேசுகிறோம். ராமசாமி ஐயங்கார், ராமானுஜாச்சாரியார் 2 பேரும் தான் சேர்ந்து என்னுடைய இந்த சத்யஞானஞ்சி பெரிய ராஜா போல உட்காந்துருக்காரு. அந்த ஹாஸ்டலை பண்ணிட்டாவா 2 பேர் எவ்வளோ வளர்ச்சிருக்காவா. ரொம்ப கட்டப்பட்டு அது முன்னேறுவதற்காக பணமெல்லாம் பிச்சை இருந்த போல டிராமாவெல்லாம் போட்டு அவ சம்பாதிச்சிருக்கா. அந்த 2 பேரும் அவ்வளோ உழைக்கிறான். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம். நம்மளை போல தான் இவர் தானே சாதாரண பக்தர். இந்த பக்தர்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு எதுக்காக ராமகிருஷ்ணாந்தர் கிட்டா, அது அவளுக்கு தான் தெரியும், யாருக்கும் தெரியாது. கடைசியில் ராமகிருஷ்ணாந்தர் இங்கேருந்து விட்டுட்டு அவர் உடம்பு சரியில்லைன்னு கல்கத்தாக்கு போயிட்டாரு. நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க 1911 ரொம்ப அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாத போய் அவர் உடம்பு சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக அவருக்கு தெரியும் திரும்பி வர மாட்டேன்னு. அங்கே போய் அங்கே இடத்துல ஒரு நோயாளியாக படுத்துட்டு இருக்கார். அப்போ இவர் 2 பேரும் இங்கே இருக்க முடியல. இவர் 2 பேரும் ஓடி போயிருக்கா கல்கத்தாவுக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கு.
அவர் பார்த்த உடனே சொல்கிறாராம் ராமகிருஷ்ணந்தர், நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அன்னைக்கு உங்கள் 2 பேர் தான் காட்டி கொடுத்துருந்தார். யார் எனக்கு உதவி செய்ய போகிறா அது ரொம்ப எனக்கு கவலையில் இருந்தது ஒரு நாள். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் உங்கள் 2 பேரையும் காட்டி கொடுத்தார், இவர் 2 பேரும் உனக்கு உதவி செய்வா. இப்படி ஒரு திவ்ய தூண்டல் அவர் மனசு உள்ளிருந்தே இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். அதை போல் அவர் வேலை பண்ணிருக்கார். கடைசியில் அவர் ரொம்ப அவர் நோய் அதிகமாக போயிட்டு ஏறக்குறைய ஒரு மாதிரி அன்கான்ஷியஸ் போக முடியாத நிலை. அந்த நிலையில் அந்த வைத்தியர், ஆயுர்வேத வைத்தியர் அவர் கேட்குறாராம். அவருக்கும் தெரிஞ்சது ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டார் இவர். அதுக்கு அவர் கேட்டாராம், சுவாமி நீங்கள் கனவு விதமான பார்க்குறீங்களா? நான் பார்க்குறேன். கனவில் நீங்கள் துளசி தோட்டம், மயானம் ஸ்மசானம், இந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்டு மயானம் பார்க்குறீங்களா? மயானமும் துளசி தோட்டம் எதுக்காக பார்க்கணும்? நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பார்க்குறேன், அன்னை சாரதா தேவி பார்க்குறேன், விவேகானந்தர் பார்க்குறேன், தட்சிணேஸ்வரத்தை பார்க்குறேன்னாராம். அப்புறம் 2 நாள் முதல்ல சொல்கிறாராம் அந்த ஷேவுக்கு இருக்கே, ஏய் 3 சீட் போடுறா, 3 இடம் சரி பண்ணுறா. அன்னை சாரதா தேவியும் விவேகானந்தரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் வந்திருக்கான், உட்காந்துக்கணவா. இப்படியே உட்காந்துறாரு. உடம்பு சரியாயில் அது ஒரு உட்காந்துருக்காரு. 3 பேர் வந்து உட்காந்துட்டு பார்க்குறாரு. அப்படியே ஊர்த்து பார்த்துட்டு இப்போ அவள் கிளம்பி போயிட்டு எடுத்து போட்டு விட்டார். 2 நாளைக்கு முதல்ல, இன்னும் 1 நாளைக்கு முதல்ல அவருக்கு மனத்தில் ஆசை வந்துடுத்து, அன்னை சாரதா தேவியை பார்க்கணுன்னு. அன்னை சாரதா தேவி ஜெயராமட்டியில் உட்காந்துருக்கா. இவர் உத்போதனில் இருக்கார். ஏறக்குறைய 100 கிலோமீட்டர். இந்த காலத்திலே போகிறதுக்கு 2.5 மணி காலம் ஆகும் வண்டியில், நல்ல ரோடு கிடையாது. அந்த காலத்தில் நடந்து போனோம். எப்படி அன்னை வருவா? அவருக்கு ரொம்ப ஆசை அன்னை வரணும்னு. அப்போது எப்படியோ அந்த செய்தியை கொண்டு போய் கொடுத்தா அன்னைக்கு, எப்படியாவது நீங்கள் வந்தால் நல்லா இருக்கும், இப்படி அவர் உயிர் போயிட்டு இருக்குது, உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுறாரு. 1 நாள் தான் பாக்கி இருக்குது. அப்போ அன்னை சொன்னாராம், இல்லை இப்போ நான் போனால் அவனுக்கு தொந்தரவாகும், அந்த உத்போதனத்தை தான் போய் தான் நானும் இறங்கணும். நான் இறங்கினேன்னா அவன் அங்கே இருக்க மாட்டான், என்ன பெண்களுடைய ஆசிரமம் அப்படின்னு வேறு. இந்த நிலையில் அவனை அங்கேருந்து அகர்த்த முடியாது. அதனால் நீங்கள் போங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்படி பார்த்துக்கிறாரு. அவருடைய திவ்ய தரிசனம் கொடுத்துட்டார், திவ்ய காட்சி கொடுத்துட்டார். இவர் இங்கே படுத்துட்டு இருக்காரு, அப்படியே அன்னை முன்னால் நிற்கிறா திவ்ய ரூபத்தில். அவருக்கு பார்த்து ஒரே மகிழ்ச்சி. அந்த மகிழ்ச்சியோடு அவர் ஒரு பாட்டு போல சொல்கிறார், ஒரு கவிதை போல. அவர் அந்த மகிழ்ச்சியான திருஷ்யத்தை பார்த்து பக்கத்தில் கிரீஷ் பாபுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். கிரீஷ் பாபு தான் உங்களுக்கு தெரியும், பெரிய ராமகிருஷ்ண பக்தர், கவி, நாடகம் பண்ணுவார். அவருக்கு சொன்னார், இப்படி பாரு அன்னை வந்திருக்கா, அன்னையை பார்க்குறேன், அன்னையை பார்த்த பிறகு எனக்கு அப்படி தோன்றது, எல்லா துக்கங்களும் போயிடுச்சு, துக்கம் என்றும் இந்த ராத்திரி போயிடுச்சு, எல்லாம் இப்போ வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு, இந்த சூரியன் பிறந்துட்டான். இந்த மாதிரி ஒரு திருஷ்யத்தை நான் காட்சியை பார்க்குறேன். அது கிரீஷ் பாபுக்கு சொன்னார். கிரீஷ் பாபு இன்னொரு பெரிய கவியை கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் அவருக்கு இந்த மாதிரி காட்சி கிடைச்சிருக்குது, நீ பாட்டாக எழுதி இதை இதெல்லாம் 24 மணிக்குள்ள ஆகிட்டு இருக்குது. அவர் இன்னொரு பெரிய சங்கீதக்காரர், புலின் மிஸ்ரான்னு, நல்ல பெரிய பாட்டுக்காரர். அவர் அதை பாட்டாக எழுதி அதை பாடுறார். அப்படி சசிகுமார் கடைசியில் போகிறதுக்கு முதல்ல அந்த பாட்டை கேட்டுண்டு அதுக்கு முதல்ல சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஒரு கவிதை அதையும் கேட்டுட்டு அப்படியே கண்ணை போட்டு போயிடுறார். இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையே மூர்த்திவான்னு சொல்லுவா. அந்த மாதிரி சசி மகாராஜ் அவர் யார் படிக்கிறோமோ நமக்கு வேற என்ன வேற நமக்கு ஞானம் வரட்டும் வராது போட்டோம். இந்த மனுஷர் போல ஒரு பிடிவாதம் எல்லாத்தையும் வேண்டும். இறைவரை காண்றேன் ஒரு பிடிவாதம், 4 பேருக்கு சேவை செய்யணும் பிடிவாதம், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கட்டுறேன், ஒரு நிறுவனத்தை நிரூபிக்க போகிறேன், பிடிச்சி அப்படியே அந்த கடிதத்தை பிடிச்சி சாதனை பண்ணுற உடனே விடவே மாட்டார் அவர். சுவாமி விவேகானந்தர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசர் அவர் சொல்கிறார், சேஷி உன்னை பற்றி அன்றைக்கி இறைவன் காட்டி கொடுத்துருக்கார், உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இருக்குது,
அப்படின்னு எதை பிடிச்சாலும் நீ சாதிக்க முடியும். அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர், அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன்று இருக்குது. எனக்கு ஸ்ரீராம் கிட்ட காட்டிருக்காரு, நீ பண்ண முடியும், நீ பண்ணு. ஒரு இடத்துல ஒரு நிலையில அவருக்கு ரொம்ப கட்டமாயிடுச்சு. இந்த இடத்துல யாரும் உதவி செய்யற கிடையாது, பணம் கிடையாது, ஒரு இடம் கிடையாது, எதுவும் ஒரு வசதி கிடையாது. எப்படி வேலை செய்யறது? அது எப்படியோ விவேகானந்தருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஒரு கடிதத்தில் எழுதுறார் அவருக்கு, சசி அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தா நீ அங்கே வேண்டாம், அங்கே இருக்க வேண்டாம், வந்துவிடு, நம்ம வேலை இடத்துல பார்த்துக்கலாம், நீ அந்த சென்னையை விட்டுடும். அவர் கடிதம் வந்து உடனே அவர் சொன்னாராம், இந்த வேலையை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், நானே இதை விட்டுட்டு போறதா மாட்டேன், இங்கேயே தான் பண்ணி கொடுப்பேன். அவர் அன்னைக்கு பண்ணி அந்த பிடிவாதம் பண்ணி முடிச்சது, சின்ன ஒரு ஸ்கூல் திறந்து விட்டார், நேஷனல் ஸ்கூல். ஹரிணியமா ரொம்ப நல்ல பெருமையா பேசிட்டு இருக்கா அவர் ஸ்கூலு. அதை போல சசி மகாராஜ் நேஷனல் ஸ்கூல் அப்ப ஆரம்பிச்ச பிரைமரி ஸ்கூலு. எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தா இந்த ஸ்கூல் எப்படி நடக்கும்? அதுக்கு யாரும் ஒரு உதவி கிடையாது. நான் வந்தப்போ 27 வருஷத்துக்கு முதல்லையும் அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கிடைக்க மாட்டேன்றா. சுவாமி அங்க போறதுக்குன்னா 3 மணிக்கெல்லாம் ஆறுது, பஸ்ல வரத்துக்கு 3 மணிக்கு ஆறுது. சென்னையில இருந்து யார் போய் செக்ரட்டரிஷிப் பண்ணுவாங்க? ஒருத்தர் நல்ல செக்யூரிட்டி கிடைக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல். ஆனா சசி மகாராஜுடைய கையில திறக்கப்பட்ட ஸ்கூல். சசி மகாராஜ் ஒரு பாக்ஸை வச்சுட்டு ரோடா போகிறான். ரோடா போய் அந்த காலத்துல 2 காசு 3 காசு 6 காசு 1 அணா இப்படியெல்லாம் டொனேஷன் கொடுப்பான். அந்த பாக்ஸில் எடுத்துட்டு வருகிறான். அதனால என்ன ஒரு பெருமை, சசி மகாராஜ் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு, ஒரு சொல்றார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சண்டை போட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்றாரு, உனக்காக நான் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன், எனக்காக பிச்சை எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு எது வேணுமோ நீ கொடுக்கணும், நீ கொடுத்த நான் உனக்கு அம்சம் பண்ணி விட்டதோ ஒரு பிரசாதம் சாப்பிடுவேன், உனக்காக நான் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன், எனக்காக பிச்சை எடுக்கவே மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாதமான மனுஷர் ஒரு பெட்டி எடுத்துட்டு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு போறார். எதுக்கா? 4 பேருக்கு நல்லது பண்ணணும். விவேகானந்தர் சொல்லிருக்கார், அதுக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட், இந்த மாதிரி ஒரு இறை நம்பிக்கை, இதை படிச்ச உடனே நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலேயே ஒரு திருப்பு வந்துடும். அவருடைய அருளால நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில திருப்பி வரட்டும், அவருடைய அருள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு என் வார்த்தை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெயராம் கிருஷ்ணா. நன்றி மகாராஜ் பாதத்தில் பணிந்து நன்றி கூறுகிறோம். சொன்ன மாதிரி 27 வருடங்களாக சாமிஜி ஒவ்வொருடைய இந்த மடத்தினுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து வழிகாட்டியாக இருந்து அது இன்றளவும் அதுவும் ஆலமரம் போல வளர்ந்து கொண்டே இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். ஆனால் ஆரம்பத்தில் சசிமர் இப்படி ஒரு ஃபீலிங்கோட கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் குரு மகாராஜ் மேல நம்பிக்கையோடு இருந்ததுனால அது எப்போதுமே உதவி கிடைச்சிதுங்கிறதுக்கு சாமிஜி இன்சிடென்ட்டில் சொல்லியிருந்தார். அவர் அன்னைக்கு பிச்சை எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி ஆரம்பித்த அந்த ஸ்கூலுக்கு அவர் போகும்போது பிச்சை எடுக்க கொண்டு போய் அந்த பாக்ஸ் இன்றளவும் நம்ம மடத்தில் சசிமர் மேலே இருக்கிறது. ஸோ அது நம்ம கூட அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் சசிமர் ஞாபகம் தான் வருது. அது ஜெயந்தி நாள் அன்னைக்கு மட்டும் வெளியில் வைக்கிறாங்க, நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். அது போல் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் அவர் குருதேவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு பணியாற்றும் போது சாமிஜி சென்னையிலேருந்து வந்துடும் சொல்லும்போது கூட அவர் நான் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சாமிஜி உண்மையில சொல்லியிருக்க மாட்டார். சரி உடம்பு முடியலையே வந்து ரெக்கவரி ஆகிட்டு வரலாங்கிறதுக்காக அப்போ கூட அவர் மாட்டேன்ட்டார். அன்னை இருந்து போனார். ஆனால் போனதுக்கப்புறம் திரும்பி வரவே இல்லை. 11 அவர் 48 ஆண்டுகள் தான் சசிமர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார். ஆனால் இன்று கோடிக்கணக்கான மக்கள் இதயங்களில் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக சென்னை மக்களுக்கு அவருடைய பங்களிப்பு மிகவும் அரிது. பல நிகழ்ச்சிகளில் நம்ம 100ஆண்டு டைம்லேயோ மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் சசிமரை பற்றி நிறைய நம்ம பக்தர்கள் சொற்பொழிவாளர்கள் சாமிகள் பேசியதெல்லாம் கேட்டிருப்போம். ஆனால் இந்த அக்கேஷனில் நம்ம கலந்து கொண்டு இருக்கிறதுல அதுவும் அவருடைய அருளால் தான். இந்த நிகழ்ச்சியை கொஞ்சம் பெரிய அளவில் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணும்போது நம்முடைய சாமிஜியோடு நேரடியாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியவில்லை. அவர் டெல்லி சென்றிருந்தார். 15 நாள் கழித்து நேற்று ராத்திரி தான் வந்தார். அதனால் நேற்று காலையில் தான் அவர்கிட்ட எல்லாம்
பேச முடிஞ்சது. பேசி நேற்று தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி மக்களுக்கு அழைப்பு எதிர் கொடுத்துருந்தோம். இருந்தாலும் இத்தனை பேர் வந்து கலந்து கொண்டதுங்கிறது அதுவும் அந்த சசிமரோட அருளால் தான் நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள், பல நிகழ்ச்சிகள் நம்ம இது பின்னால் நம்ம பண்ணுவோம். பக்தர்களும் கலந்து கொண்டு மற்றவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து இந்த சரித்திரம் வாய்ந்த 125வது ஆண்டு நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு, நமக்கு ஆசியுரை வணங்கிய சாமிஜி பாதம் வணங்கி கொண்டு, இப்போ ஆல்ரெடி டைம் ஆனதுனால எல்லாரும் 2 பேரும் அப்படி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு குயிக்காக பண்ணிட்டு போகலாம். எல்லாரும் லைன் ஃபார்ம் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் பிரசாத் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி. மீண்டும் நம்ம செய்வோம், பார்ப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகாராஜ் கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ மகாமாயி கி ஜெய். ஸ்ரீ சுவாமிஜி महाराज की जय. स्वामी रामकृष्णानंद महाराज की जय. स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय. पार्थसारथी स्वामी जी की जय. श्री कपालीश्वर महादेव की जय.